Hello my dear students, it is my second video lecture on the very important topic number 11. The name of topic is alcohols, phenols and ethers. Today from this topic we will see the nomenclature systems of alcohols, phenols and ethers. So at first we will see the nomenclature of alcohols. You know, these alcohols are monohydric or monohydroxy alcohols. So there are three methods, three systems of nomenclature. A is common system. This system is also called trivial system. Second system is carbinol system. So this system is related with methyl alcohol. Here methyl alcohol is named as carbinol and all remaining higher alcohols are considered as the derivatives of carbinol. And third method is IUPAC system. The rules of IUPAC system that you have seen in 11th standard. So at first we will see the first system, that is common system. Common system is also called trivial system. So in that system, at first the name of alkyl group is written and then it is followed by the word alcohol. So in common method, alcohols, monohydric alcohols are named as alkyl alcohols. For example, take first member of alcohol CH3OH. Here what is name of CH3 group? Here name of CH3 group is methyl. At first write methyl and then place the word alcohol. So common system possesses common name which is two-word name, that is alkyl alcohol, methyl alcohol. Similarly, when alkyl group is ethyl group, name of compound is ethyl alcohol. Name of compound is ethyl alcohol. And when the number of carbon atoms in alkyl groups are more than 3, you know there are different prefixes we are using, N, iso, sec, t, neo, etc. All prefixes we must use in common nomenclature method. So like this we will take one example of branched monohydric alcohol. This branched alcohol contains alkyl group T-butyl because OH group carrying carbon atom is tertiary, and for tertiary carbon atom prefix used here is T and total number of carbon atoms are 4. So name of compound is T-butyl alcohol. Sometimes the prefix used here is tert also. So another common name of that compound is tert-butyl alcohol. So it is regarding monohydric alcohols. Whenever alcohol is polyhydric or dihydric or trihydric, take an example of dihydric alcohol as OH, CH2, CH2, OH. Here you must know the name of alkyl group is ethylene. So at first we will write the name of alkyl group ethylene, and then if there are two OH groups, dihydric alcohols are named as glycols. So name of this compound is glycol. समजा दोन OH ग्रुप्स असतील तर अशा प्रकारच्या डायहायड्रिक अल्कोहोल्सना ग्लायकॉल्स असं म्हणतात आणि म्हणून या प्रकारच्या कंपाऊंडचं नाव दिले इथिलीन ग्लायकॉल. समजा 3 कार्बन ॲटम्स असतील, मिडल कार्बन ॲटमला OH ग्रुप जोडलाय आणि टर्मिनल कार्बन ॲटमला OH ग्रुप जोडलाय. या प्रकारचा जो अल्किलीन ग्रुप आहे याला आपण प्रोपिलीन ग्रुप असं म्हणणार, कारण हा विसिनल प्रकारचा ग्लायकॉल आहे म्हणून याचं नाव दिले येणार आपण प्रोपिलीन, आणि या प्रोपिलीन नंतर ग्लायकॉल शब्द लावावा लागेल. प्रोपिलीन ग्लायकॉल. असाच
ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल असेल त्याचंही कॉमन नाव आपल्याला लिहिता येऊ शकेल. पण ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल याचं उदाहरण आपण घेतलेलं आहे. प्रोपेनचा डेरिव्हेटिव्ह आहे OHCH2, मिडल कार्बन ॲटमला एक OH जोडलाय आणि टर्मिनल कार्बन ॲटमला एक OH जोडलेला आहे. जे 3 OH ग्रुप्स आहेत. आता 3 OH जर ग्रुप्स असतील तर त्यांना ग्लिसरॉल्स असं म्हणतात, ग्लिसरॉल्स. म्हणून अशा प्रकारचं अल्कोहोलचं आपल्याला कॉमन नेम लिहायचं असेल तर कॉमन नेम हे प्रोपेलिन ग्लिसरॉल असं लिहावं लागेल. कॉमन नेम ऑफ ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल इज प्रोपेलिन glycerol. So these are saturated type of the alcohols. समजा अनसॅच्युरेटेड अल्कोहोल घेतलेलं आहे की ज्यामध्ये कार्बन ॲटमची संख्या 4 आहे आणि मिडल कार्बन ॲटम मध्ये डबल बॉन्ड आला आणि टर्मिनल कार्बन ॲटमला OH ग्रुप जोडलेला असेल. अशा प्रकारच्या अल्कोहोलचं नाव लिहिताना या ऑर्गॅनिक ग्रुपचं नाव आपल्याला माहित असणं आवश्यक आहे. And this organic group is having name crotonyl group, CROTONYL. म्हणून याला नाव दिलेलं आहे क्रोटोनिल अल्कोहोल. म्हणजे वेगवेगळ्या अनसॅच्युरेटेड अल्कोहोलचं कॉमन नेम लिहिताना वेगवेगळ्या प्रकारचे रूल्स आपण अप्लाय करायचे आहेत. म्हणून यामध्ये कॉमन नॉमेनक्लेचरसाठी आपल्याला व्हरायटी ऑफ एक्झाम्पल्स प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे. म्हणजे इथं कॉमन नेम लिहिताना आधी आपण अल्किल ग्रुपचं नाव लिहायचं किंवा अल्किलिन ग्रुपचं ट्रायहायड्रिक अल्कोहोलसाठी नाव लिहावं लागेल किंवा अनसॅच्युरेटेड या प्रकारच्या अल्कोहोलसाठी क्रोटोनिल अशा प्रकारचं नाव लिहायचं आहे आणि दे आर फॉलोड बाय आयदर अल्कोहोल ऑर ग्लायकॉल. मला वाटतं तुम्हाला या ठिकाणी कॉमन नॉमेनक्लेचर मेथड मोनोहायड्रिक अल्कोहोलची लक्षात आलेली आहे. आता या प्रकारच्याच अल्कोहोलचं आपण दुसरी मेथड यामध्ये यूज करणार आहे. ती दुसरी मेथड याला कार्बिनॉल सिस्टीम असं म्हटलंय. कार्बिनॉल. या कार्बिनॉल सिस्टीम मध्ये कार्बिनॉल हा वर्ड मिथाइल अल्कोहोल साठी यूज केलेला आहे. मिथाइल अल्कोहोल हॅज नेम कार्बिनॉल. आणि बाकीचे सगळे जे हायर अल्कोहोल्स आहेत, these higher alcohols are considered as the derivative of methyl alcohol. म्हणून या सिस्टीम मध्ये प्रत्येक अल्कोहोलच्या कॉमन नावामध्ये फिक्स्ड वर्ड येणार आहे कार्बिनॉल. म्हणून या सिस्टीमला नाव देण्यात आलं आहे कार्बिनॉल सिस्टीम. आता तसं उदाहरण घेऊया आपण. समजा 2 कार्बन ॲटम आहेत अल्कोहोल मध्ये CH3 CH2OH. हा जो कार्बन ॲटम आहे तो मिथाइल अल्कोहोलचा कार्बन ॲटम आहे. या कार्बन ॲटमला नाव देण्यात आलं कार्बिनॉल कार्बन ॲटम. म्हणजेच मिथाइल अल्कोहोल मधल्या एका हायड्रोजन ॲटमची रिप्लेसमेंट कशाने झाली? CH3 ची. CH3 ग्रुपने झाली. आणि जर एका एच ॲटमची रिप्लेसमेंट CH3 ग्रुपने झालेली असेल तर त्या CH3 ग्रुपचं आधी नाव लिहिणार आपण मिथिल आणि त्यानंतर वर्ड लिहिणार कार्बिनॉल. सो इन दिस कार्बिनॉल सिस्टीम the name of ethyl alcohol is given as methyl carbinol. इथाइल अल्कोहोलचं नाव काय दिलंय? मिथिल कार्बिनॉल. असंच टर्शियरी अल्कोहोल दिलेलं आहे. टर्शियरी अल्कोहोल म्हणजे कॉमन नेम आपण याचं बघितलंय टी ब्युटाइल अल्कोहोल. कार्बिनॉल सिस्टीम मध्ये याचं आपल्याला नाव लिहायचं आहे. तर मिथाइल अल्कोहोल मधल्या 3 हायड्रोजन ॲटमची रिप्लेसमेंट 3 मिथाइल ग्रुपने झाली. कारण हा कार्बन ॲटम आहे कार्बिनॉल कार्बन ॲटम. म्हणून 3 सारखे मिथिल ग्रुप आहेत. त्यासाठी आपण प्रेफिक्स यूज करणार ट्रायमिथाइल आणि त्यानंतर वर्ड लिहिणार कार्बिनॉल. सो नेम ऑफ टी ब्युटाइल अल्कोहोल इन कार्बिनॉल सिस्टीम इज ट्रायमिथाइल कार्बिनॉल. मला वाटतं की तुम्हाला सेकंड कार्बिनॉल सिस्टीम समजलेली आहे. परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून कमी महत्त्वाचे आहे. फक्त काही एक्झाम्पल्स याचे तुम्ही लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. तिसरी सिस्टीम की ज्याचा अभ्यास तुम्ही 11वी मध्ये केलेला, ही सिस्टीम अत्यंत महत्त्वाची आहे. याचं नाव आहे IUPAC सिस्टीम, जी इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री. या सिस्टीमने काही रूल्स घालून दिलेले आहेत. त्या रूलच्या अनुषंगाने आपण मोनोहायड्रिक अल्कोहोल्स किंवा डायहायड्रिक अल्कोहोल्स, ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल्स
यांचं नॉमेनक्लेचर करू शकतो. जर अल्कोहोलचा प्रकार मोनोहायड्रिक अल्कोहोल असेल तर IUPAC सिस्टीम मध्ये त्या मोनोहायड्रिक अल्कोहोलचं नाव लिहिताना ते अल्कॅनॉलच्या फॉर्म मध्ये लिहिणार. अल्कॅनॉल म्हणजे इथं दोन वर्ड्स आहेत. पहिला वर्ड आहे अल्कॅन प्लस OL. हा OL कशासाठी आलेला आहे? OH ग्रुप साठी OL आलेला आहे. आणि अल्कॅन कशासाठी लिहिलेले आहे? तर त्या अल्कोहोल मध्ये नंबर ऑफ कार्बन ॲटम जेवढे असतील तेवढे कार्बन ॲटम असणारा अल्केन म्हणजे पेरेंट अल्केन. म्हणून त्या पेरेंट अल्केनचं नाव दिलं आहे. आणि मग त्यानंतर OH ग्रुप 1 असेल तर OL असं लिहिणार. म्हणून अल्कॅनॉल या फॉर्म मध्ये मोनोहायड्रिक अल्कोहोलचे IUPAC नेम्स लिहिले जातात. तर एक्झाम्पल घेतल्यानंतर तुम्हाला हे सहजासहजी लक्षात येऊ शकेल. फर्स्ट एक्झाम्पल मोनोहायड्रिक अल्कोहोलचं घेऊया आपण. CH3OH. कार्बन ॲटम्स किती आहेत पहा. एकच कार्बन ॲटम आहे. एक कार्बन ॲटम असेल तर पेरेंट अल्केन कोणता झाला? मिथेन. त्या मिथेनचं नाव लिहिणार आपण. आणि या मिथेन मधला लास्ट लेटर E म्हणजे सफिक्स E याची रिप्लेसमेंट OH ग्रुप साठी आपण OL ने करणार. म्हणजे IUPAC नेम ऑफ CH3OH इज मिथॅनॉल. असाच अल्कोहोल दोन कार्बन ॲटमचा असेल. विचार करायचा IUPAC नेम काय होईल? दोन कार्बन ॲटम आहेत म्हणजे पेरेंट अल्केन झाला इथेन. सो IUPAC नेम ऑफ दॅट कंपाऊंड इज इथॅनॉल. मात्र अल्कोहोल मध्ये जर तीन कार्बन ॲटम्स असतील तर त्यांचे वेगवेगळे आयसोमर्स तयार होतात. आता तीन कार्बन ॲटम असतील तर मोलेक्युलर फॉर्म्युला C3H7OH असं देता येईल. आणि C3H7 यावरून स्ट्रक्चर आपल्याला माहित नाही. मात्र पेरेंट अल्केन करतो प्रोपेन. प्रोपेन असं लिहिलं आणि या प्रोपेन मधल्या लास्ट लेटर E ची रिप्लेसमेंट OL ने करणार. जर स्ट्रक्चर माहित नसेल, मोलेक्युलर फॉर्म्युला दिला असेल तर याचा IUPAC नेम प्रोपॅनॉलच्या फॉर्म मध्ये येणार. मात्र याचे आयसोमर्स माहित असतील. जे पहिला आयसोमर दिलाय नॉर्मल चेन आयसोमर आणि दुसरा आयसोमर की ज्यामध्ये OH ग्रुप हा सेकंडरी कार्बन ॲटमला जोडलाय. हा प्रायमरी प्रकारचा अल्कोहोल, हा सेकंडरी अल्कोहोल. यामध्ये कार्बन ॲटमची संख्या 2 पेक्षा जास्त आहे आणि स्ट्रक्चरल फॉर्म्युले दिलेले आहेत. अशा वेळेला एक वेगळा रूल आपण 11वी मध्ये वापरला, तोच इथे अप्लाय करायचा आहे. तीन कार्बन ॲटमची चेन आहे म्हणजे त्या पेरेंट अल्केनचं नाव झालं प्रोपेन. यामध्ये फंक्शनल ग्रुप आहे OH. हा OH ज्या कार्बन ॲटमला जोडला त्याला कमीत कमी नंबर आला पाहिजे. म्हणजे इथे येणार नंबर 1, या कार्बन ॲटमला नंबर 2, याला नंबर 3 येईल. म्हणजे 1 ही पोझिशन प्रोपॅन आणि OLच्या मध्ये लिहायची. लक्षात घ्या, 1 ही पोझिशन प्रोपॅन आणि OLच्या मध्ये लिहिणार. म्हणजे याचा IUPAC नेम काय होणार? प्रोपॅन 1 OL. प्रोपॅन 1 OL. अगदी सोपा नियम. हाच रूल या कंपाऊंडला आपण वापरला. लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन 3 कार्बन ॲटमचे. See the attachment of OH group. It is attached to second carbon atom. If it is first carbon atom, it is third carbon atom. Name of parent alkene is propane, and position of OH group is 2. So IUPAC name of that compound is propan 2-ol. याचं नाव काय होणार? प्रोपॅन 2-ol. असं जर अल्कोहोल मध्ये ब्रँचिंग वाढत गेलं तर त्यांचाही IUPAC नेम आपल्याला लिहिता येणं आवश्यक आहे. यासाठी वेगवेगळे रूल्स 11वी मध्ये अल्केन्स मध्ये साइड चेन साठी आपण अप्लाय केले आहेत, ते इथं आपण अप्लाय करायचे. तसे एखादं एक्झाम्पल घेऊया आपण. समजा हा T ब्युटाइल ग्रुप आहे आणि याचा IUPAC नेम लिहायचा. तर यामध्ये लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन आधी सिलेक्ट करायचे की ज्या चेन मध्ये एका कार्बन ॲटमला OH ग्रुप डायरेक्ट जोडला असला पाहिजे. म्हणजे ही चेन एकतर व्हर्टिकल होऊ शकेल किंवा अशी होऊ शकेल किंवा याप्रमाणे होऊ शकेल. प्रत्येक चेन मधल्या कार्बन ॲटमची संख्या मोजा. आता बघा इथं 1, 2 आणि 3 कार्बन ॲटम आहेत.
यामध्ये 1, 2 आणि 3 कार्बन ॲटम आहेत आणि यामध्ये 1, 2 आणि 3 कार्बन ॲटम आहेत. सो हिअर ऑल चेन्स कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स. कुठलीही निवडा, कोणतीही चेन निवडा. समजा तुम्ही व्हर्टिकल चेन निवडली तर त्या व्हर्टिकल चेन मध्ये नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स किती आलेले आहेत? 3. 1, 2 आणि 3. किंवा खालून वर नंबरिंग केलं तर इथं 1, 2 आणि 3 OH ग्रुप जोडलेल्या कार्बन ॲटमची पोझिशन 2 येणार. त्याच कार्बन ॲटमला CH3 ही साइड चेन जोडलेली आहे. याला आपण साइड चेन असं म्हणतात. ही शाखा आहे. हा लॉंगेस्ट चेन मध्ये आपण कन्सिडर केलेला नाही. म्हणजे 2 नंबरच्या कार्बन ॲटमला मिथिल साइड चेन जोडली आणि 2 नंबरच्या कार्बन ॲटमला OH ग्रुप जोडलेला आहे. 3 कार्बन ॲटम लॉंगेस्ट चेन मध्ये आहेत. 3 कार्बन ॲटम लॉंगेस्ट चेन मध्ये असतील तर पेरेंट अल्केनचं नाव काय होणार? प्रोपेन. OH ग्रुपची पोझिशन 2 आहे म्हणजे प्रोपॅन 2 त्याच्या आधी साइड चेनची पोझिशन आणि त्याचं नाव लिहायचं. तर साइड चेनची पोझिशन काय? 2. त्या साइड चेनचं नाव काय दिलंय? मिथाइल. पेरेंट अल्केनचं नाव काय? प्रोपॅन. पोझिशन OH ग्रुपची काय दिले? 2. म्हणजे याचा IUPAC नेम होणार 2 मिथाइल प्रोपॅन 2 ओल. The T-butyl alcohol has IUPAC name 2 methyl propan 2 ol. अशा प्रकारचे एक्झाम्पल्स 11th मध्ये तुम्ही बघितलेले आहेत. आता समजा हे ब्रांचिंग वाढत गेलं तर डिफरंट प्रेफिक्सेस आपल्याला यूज करावे लागतील. लॉंगेस्ट चेन मध्ये कार्बन ॲटम आपण 5 घेऊया. CH इथे एक साइड चेन जोडलेली आहे. हा चौथा कार्बन ॲटम आणि 5वा कार्बन ॲटम की ज्याला OH ग्रुप जोडले. एकूण कार्बन ॲटम्स किती आहेत? 1, 2, 3, 4 आणि 5 लॉंग चेन मध्ये. OH ग्रुप जोडलेला कार्बन ॲटम फर्स्ट, हा सेकंड, हा थर्ड, फोर्थ आणि फिफ्थ. जर लॉंगेस्ट चेन मध्ये 5 कार्बन ॲटम असतील तर पेरेंट अल्केनचं नाव होणार पेंटेन. आणि OH ग्रुपची पोझिशन 1 आहे त्यामुळे पेंटॅन 1 ओल. आता जे कार्बन ॲटम लॉंगेस्ट चेन मध्ये आलेले ते 3 आहेत. हा एक आहे, हा दुसरा आहे, हा तिसरा आहे. तिन्ही सारखे आहेत. इकडून नंबरिंग केलं तर त्यांच्या पोझिशन काय होणार? 3, 4 and 4. 3 सारखे असतील तर प्रेफिक्स आपण काय वापरले 11वी मध्ये? ट्राय. त्या साइड चेनची नावं काय आहेत? मिथाइल. म्हणजे याचा IUPAC नेम लिहिताना काय लिहिणार? पोझिशन आधी लिहिणार 3, 4, 4. 3, 4, 4. ट्राय 3 आहेत म्हणून मिथाइल. 5 कार्बन ॲटम लॉंगेस्ट चेन मध्ये पेंटॅन 1 ओल. याचा IUPAC नेम झालं 3, 4, 4 ट्राय मिथाइल पेंटॅन 1 ओल. अगदी सोपं आहे. हे झाले मोनोहायड्रिक अल्कोहोल्स. आता समजा डायहायड्रिक अल्कोहोल किंवा ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल असेल. पण डायहायड्रिक अल्कोहोलचं उदाहरण आपण घेतलंय. कॉमन नेम याचं पाहिलेलं इथिलीन ग्लायकॉल. यांचे IUPAC नेम लिहिताना नियम वेगळा आहे. यामधल्या कार्बन ॲटमची संख्या मोजायची आहे. कार्बन ॲटमचा 2 आणि 2 कार्बन ॲटम असल्यामुळं त्या पेरेंट अल्केनचं नाव लिहायचं इथेन. याच्यामध्ये मात्र E ची रिप्लेसमेंट OL ने करायची नाही. मोनोहायड्रिक अल्कोहोल असेल तर सफिक्स E इज रिप्लेस बाय OL. डायहायड्रिक, ट्रायहायड्रिक, पॉलिहायड्रिक अल्कोहोल असेल तर E ची रिप्लेसमेंट करणार नाही. पूर्णपणे आपण त्या पेरेंट अल्केनचं नाव लिहिणार इथेन. आता या कार्बन ॲटमला कोणत्याही बाजूने नंबरिंग दिलं 1, 2 किंवा 1, 2. प्रत्येक कार्बन ॲटमला एक OH ग्रुप जोडलाय. त्या पोझिशन OH ग्रुपच्या मधल्या इथेन 1, 2 2 आहेत डाय ओल. इथिलीन ग्लायकॉलचा IUPAC नेम होणार इथेन 1, 2 डाय ओल. इथं E लिहावा लागेल. असंच ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल आहे. जे प्रत्येक कार्बन ॲटमला एक OH ग्रुप जोडला आणि हा प्रोपेन पासून तयार झाला. हा नियम इथं वापरा. 3 कार्बन ॲटमची चेन आहे. 3 कार्बन ॲटम चेन आहे. कोणत्याही बाजूने नंबरिंग केलं 1, 2, 3 किंवा 1, 2, 3 असे नंबर्स आहे ना.
पेरेंट अल्केनचं नाव लिहावं लागेल प्रोपेन. त्यानंतर OH ग्रुप जोडलेल्या कार्बन ॲटमच्या पोझिशन्स लिहायच्या. त्या पोझिशन्स काय 1, 2, 3 तीन आहेत म्हणून ट्राय आणि ओल. जे ग्लिसरॉलचं आयुपीएसी नेम होणार प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राय ओल. असाच कॉमन नॉमेनक्लेचर मध्ये आपण एक अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड बघितलंय. असे जर अनसॅच्युरेटेड अल्कोहोल्स असतील, मोनोहायड्रॉक्सी अल्कोहोल्स असतील, त्यांचा आयुपीएसी नेम लिहिताना पुन्हा नियम वेगळा आपल्याला पाहावा लागेल. हे तसं एक्झाम्पल घेऊया आपण. CH3 इथं डबल बॉन्ड आला CH2OH. जी 4 कार्बन ॲटमची चेन आहे, लॉंगेस्ट चेन. OH ग्रुप जोडलेला कार्बन ॲटम पहिला झाला, दुसऱ्या कार्बन ॲटम नंतर डबल बॉन्ड आला, हा तिसरा कार्बन ॲटम आणि चौथा कार्बन ॲटम. जर डबल बॉन्ड नसेल, 4 कार्बन ॲटम नॉर्मल चेन मध्ये असतील, तर आपण पेरेंट अल्केनचं नाव लिहिलं असतं ब्युटेन. मात्र डबल बॉन्ड आला तो कोणत्या कार्बन ॲटम नंतर डबल बॉन्ड आला? 2 नंबरच्या कार्बन ॲटम नंतर आला, म्हणून आपण ब्यूट 2En लिहिणार. ब्यूट 2En. आणि मग OH ग्रुप 1 नंबरच्या कार्बन ॲटमला जोडलाय, शेवटी 1 ही पोझिशन लिहून OL लिहिणार. याचं कॉमन नेम आपण पाहिलेलं होतं क्रोटोनिल अल्कोहोल. याचा आयुपीएसी नेम काय होणार आहे? ब्यूट 2En 1 ओल. इथे लक्षात आलं का? 2En का आला? इकडून OH ग्रुप जोडलेल्या कार्बन ॲटमला 1 नंबर दिल्यानंतर डबल बॉन्ड असणारा कार्बन ॲटम 2 नंबरचा आहे, म्हणून ब्यूट 2En 1 ओल असं आयुपीएसी नेम क्रोटोनिल अल्कोहोलचं आहे. हे वेगळं एक्झाम्पल आहे. असे वेगळे एक्झाम्पल सीईटी एक्झामिनेशन मध्ये विचारले जातात. म्हणून जे काही नॉमेनक्लेचरचे वेगळे एक्झाम्पल्स टेक्स्टबुक मध्ये दिले, त्यांचा अभ्यास आपण काळजीपूर्वक करून त्यांना मार्क काहीतरी केलं पाहिजे, जेणेकरून ते सीईटीच्या वेळेला आपल्याला लक्षात येऊ शकतील. मला वाटतं तुम्हाला मोनोहायड्रिक अल्कोहोलच्या तिन्ही नॉमेनक्लेचर मेथड्स या ठिकाणी समजलेल्या आहेत. पहिली मेथड कॉमन ऑर ट्रिव्हियल सिस्टीम, दुसरी मेथड कार्बिनॉल सिस्टीम आणि तिसरी मेथड आयुपीएसी सिस्टीम. आयुपीएसी सिस्टीम मध्ये मोनोहायड्रिक अल्कोहोल, डायहायड्रिक अल्कोहोल, ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल आणि अनसॅच्युरेटेड मोनोहायड्रिक अल्कोहोल यांचे आपण वेगवेगळे रूल्स आणि एक्झाम्पल्स यामध्ये पाहिलेले आहेत. तर या टॉपिक मध्ये अल्कोहोल नंतर फिनॉलचं नॉमेनक्लेचर आपल्याला पाहायचं आहे. पण नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स हे दुसऱ्या प्रकारचे कंपाऊंड्स. फिनॉल्स हा क्लास आहे की ज्यामध्ये OH ग्रुप 1 किंवा एकापेक्षा जास्त असू शकतात. म्हणजे याचा जर सिंपलर मेंबर घेतला, बेन्झीन रिंगला एक OH ग्रुप जोडलेला असेल, तर याचं कॉमन नेम आपण लिहिणार फिनॉल्स. फिनॉल. कॉमन नेम ऑफ कंपाऊंड इज फिनॉल. किंवा याचं दुसरं कॉमन नेम आपण लिहिलेलं आहे कार्बोलिक ऍसिड. आठवते का? लास्ट लेक्चरला आपण कार्बोलिक ऍसिड नाव कशावरून तयार झाले पाहिलेलं आहे. सो दिस कंपाऊंड इज मिडल ऑइल फ्रॅक्शन ऑफ कोल टार डिस्टिलेशन. जे कोल टार म्हणजे कार्बन आणि ऑइल म्हणजे ओलियम, यावरून कार्बोलिक ऍसिड असे याचं कॉमन नेम लिहिलेलं आहे. आता याचं आयुपीएसी नेम लिहायचं असेल तर त्या आयुपीएसी नेम हा पेरेंट कंपाऊंड आहे बेन्झीन. त्या बेन्झीन मधल्या एका H ॲटमची रिप्लेसमेंट OH ग्रुपने झाली, म्हणून OH ग्रुप साठी OL लिहितो आपण. बेन्झीन मधल्या E ची रिप्लेसमेंट OL ने करायचे. याचा आयुपीएसी नेम होणार आहे बेन्झिनॉल. फिनॉल कंटेन्स आयुपीएसी नेम बेन्झिनॉल. मात्र आयुपीएसी सिस्टीमनी याचं जे कॉमन नेम आहे तेच आयुपीएसी नेम लिहिलं तरी चालतं असं कन्सिडर केलेलं. म्हणून अपवादात्मक या कंपाऊंड मध्ये 2 आयुपीएसी नेम्स लिहिता येतील, बेन्झिनॉल किंवा फिनॉल. हे मोस्ट टाइम आपण फिनॉल असंच याचा आयुपीएसी नेम लिहू शकतो. आता या फिनॉल मध्ये एक OH ग्रुप असणाऱ्या कंपाऊंडचे काही डेरिव्हेटिव्ह आपण घेतले. समजा दुसऱ्या कार्बन ॲटमच्या H ॲटमची रिप्लेसमेंट मिथिल ग्रुपने झाली. सो इट इज मिथिल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फिनॉल.
म्हणजे OH ग्रुप असणारा कार्बन ॲटम क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये नंबरिंग केलं तर ही पोझिशन आली 2 पोझिशनला आपण ऑर्थो पोझिशन असं म्हणतो. आणि ऑर्थो पोझिशनला CH3 जोडलेला असेल आणि तो फिनॉलचा डेरिव्हेटिव्ह असेल तर याचं कॉमन नेम होतं ऑर्थोक्रिसॉल. कॉमन नेम ऑफ कंपाऊंड इज ऑर्थोक्रिसॉल. इथं वेगळा नियम आहे. मिथिल डेरिव्हेटिव्ह फिनॉल इज कॉल्ड क्रिसॉल. ऑर्थो पोझिशनला CH3 जोडला म्हणून ऑर्थोक्रिसॉल. आता याचा IUPAC नियम जर लिहायचा असेल तो 2 नंबरच्या कार्बन ॲटमला मिथाइल जोडलाय आणि हा फिनॉलचा डेरिव्हेटिव्ह आहे म्हणून 2 पोझिशन IUPAC नियम मध्ये लिहा 2, त्यानंतर मिथाइल आणि शेवटी पेरेंट कंपाऊंडचा IUPAC नेम आपण बेन्झिनॉलच्या ऐवजी फिनॉल लिहिलं म्हणून याचा IUPAC नेम होणार आहे 2 मिथाइल फिनॉल. पण 2 मिथाइल फिनॉल इज IUPAC नेम ऑफ ऑर्थोक्रिसॉल. आता या फिनॉल मध्ये पुन्हा डिफरंट डेरिव्हेटिव्ह तयार केले. OH ग्रुप असणाऱ्या कार्बन ॲटमच्या अपोजिट साइडला समजा NO2 ग्रुप जोडले. म्हणजे क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये नंबरिंग केलं तर इथं पोझिशन येणार 2 कारण हा पहिला, ही 3, ही 4th पोझिशन, 5 आणि 6. आता या पोझिशन मध्ये समजून घ्या 2 आणि 6 पोझिशनला ऑर्थो पोझिशन म्हणतात. 3 आणि 5 पोझिशनला आपण मेटा पोझिशन म्हटले आणि OH ग्रुपच्या अपोजिटची पोझिशन आहे ती पॅरा पोझिशन. OH ग्रुपच्या अपोजिटची पोझिशन दिलेली आहे त्याला पॅरा पोझिशन असं म्हटलंय. म्हणजे पॅरा पोझिशनला फंक्शनल ग्रुप कोणता जोडला NO2. या NO2 ग्रुपचं नाव आहे नायट्रो. म्हणून याचं कॉमन नेम लिहिताना पॅरासाठी स्मॉल p, त्यानंतर नायट्रो आणि तो फिनॉलचा डेरिव्हेटिव्ह आहे. कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज पॅरा नायट्रोफिनॉल. काय नाव झालं याचं? पॅरा नायट्रोफिनॉल. आता जर IUPAC नेम लिहायचं असेल तर पॅरा हे प्रेफिक्स वापरून चालणार नाही. तर NO2 ग्रुप किती नंबरच्या कार्बन ॲटमला जोडलाय? 4 नंबरच्या. म्हणजे पॅराच्या ऐवजी वापरणार काय आपण? 4. सो IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज 4 नायट्रोफिनॉल. याचा IUPAC नेम काय झालं? 4 नायट्रोफिनॉल. असंच फिनॉल मध्ये डायहायड्रॉक्सी किंवा डायहायड्रिक फिनॉल जर घेतला जे OH ग्रुप्स हे ऍडजसंट कार्बन ॲटम्सना जोडलेले असतील. लक्षात येते का? सुरुवातीला क्लासिफिकेशन मध्ये अशा प्रकारचे एक्झाम्पल्स आपण बघितले. जर 2 नजीकच्या कार्बन ॲटम्सना OH ग्रुप जोडलेले असतील तर याचं कॉमन नेम होतं कॅटेचोन. कॅटेचोन इज कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाऊंड. आणि याचाच IUPAC नेम लिहायचा असेल तर जो रूल आपण डायहायड्रिक अल्कोहोलला वापरलेला आहे तोच रूल इथं वापरणार. पेरेंट कंपाऊंड कोणता आहे? बेन्झीन. या कार्बन ॲटमना नंबरिंग केलं 1 आणि 2 पोझिशन आले म्हणजे IUPAC नेम या कंपाऊंडचं काय होणार? बेन्झीन आधी लिहायचा 1,2 डायओल. The catechol has IUPAC name benzene 1,2 diol. समजा याच्यामध्ये OH ग्रुपची पोझिशन आपण बदलली. हा 2 नंबरचा 3 नंबरच्या कार्बन ॲटमला OH ग्रुप जोडला. क्लासिफिकेशन आठवते का पहा अल्कोहोल फिनॉलचं? जर अल्टरनेट कार्बन ॲटम्स मध्ये OH ग्रुप्स असतील तर अशा प्रकारच्या डायहायड्रिक फिनॉलचं नाव आपण बघितलेलं आहे रिसोर्सिनॉल. हे कॉमन नेम त्याचं झालं रिसोर्सिनॉल. आणि IUPAC नेम लिहिताना येतं हा पहिला कार्बन ॲटम, दुसरा आणि तिसरा. म्हणजे इथं आपण पोझिशन्स काय लिहिणार? बेन्झीन न ई लिहावं लागेल. कॅटेचोन मध्ये सुद्धा ई लिहावं लागेल. बेन्झीन 1,3 डायओल. ई रिप्लेस करायचं नाही. डायहायड्रिक अल्कोहोल म्हणजे ई लिहायचंच. कॅटेचोन मध्ये बेन्झीन 1,2 डायओल. रिसोर्सिनॉलचा IUPAC नेम होणार बेन्झीन 1,3 डायओल. आणि जर हा OH ग्रुप दुसरा OH ग्रुप एक्झॅक्टली अपोजिट असेल म्हणजे 4 नंबरच्या कार्बन ॲटमला जोडलेला असेल तर याचं नाव आपण बघितलंय क्विनॉल. कॉमन नेम इज क्विनॉल. किंवा क्विनॉलला दुसरं कॉमन नेम दिलंय हायड्रोक्विनोन. अनदर कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज हायड्रोक्विनोन. ही सगळे अल्टरनेटिव्ह नाव तुम्हाला माहित पाहिजे कॉमन नॉमेनक्लेचर मध्ये. मात्र IUPAC नेम लिहिताना आपल्याला पोझिशन द्यायचे आहे. पेरेंट कंपाऊंड कोणता झाला? बेन्झीन.
तो आधी लिहिला, ई लिहावं लागेल. आणि किती नंबरच्या कार्बन ॲटमला OH जोडलेत? 1 आणि 4 नंबरच्या, म्हणजे 1,4 डायओल. बेन्झीन 1,4 डायओल इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाऊंड. हे झाले डायहायड्रिक अल्कोहोल्स. आता ट्रायहायड्रिक अल्कोहोलची क्लासिफिकेशनच्या वेळी आपण डिफरंट एक्झाम्पल्स बघितलेले आहेत. पण ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल मध्ये तिन्ही OH ग्रुप अल्टरनेट कार्बन ॲटम्सना जोडलेले असतील. आठवते का पाय याचा कॉमन नेम काय होणार? याचा कॉमन नेम आहे फ्लोरोग्लुसिनॉल. कॉमन नेम ऑफ कंपाऊंड इज फ्लोरोग्लुसिनॉल. आणि IUPAC नेम लिहिताना मात्र पोझिशन्स त्या मेन्शन करायचे. कशाला डेरिव्हेटिव्ह आहे? बेन्झीनचा. आधील्या IUPAC नावामध्ये बेन्झीन हा 1 नंबरचा, हा 3 नंबरचा आणि हा 5 नंबरचा कार्बन ॲटम 1, 3, 5 किती आहे? 3 आहे. ट्रायओल. The fluoroglucinol has IUPAC name benzene 1,3,5 triol. समजा हे तिन्ही OH ग्रुप्स ऍडजस्टंट कार्बन ॲटम्सना जोडलेले असतील, जे नजीकच्या कार्बन ॲटम्सना जोडले. ट्रायहायड्रिक फिनॉल झालं. ट्रायहायड्रिक फिनॉलचं कॉमन नेम पायरोगॅलॉल असं लिहिलंय. हे सगळं मी रिपीट करतोय, पायरोगॅलॉल. आणि या पोझिशन्स 1, 2, 3 आहेत. जे IUPAC नेम लिहिणार, पेरेंट कंपाऊंड बेन्झीन 1,2,3 ट्रायओल. 1, 2, 3 ट्रायओल असं याचा IUPAC नेम होईल. मला वाटतं तुम्हाला फिनॉल आणि त्याचे डायहायड्रिक, ट्रायहायड्रिक फिनॉल किंवा फिनॉलचे डेरिव्हेटिव्हज यांचे कॉमन नेम्स आणि IUPAC नेम्स तुम्हाला समजले. कॉमन नेम्स लिहिताना ऑर्थो, मेटा आणि पॅरा ह्या पोझिशन्स माहित असणं आवश्यक आहे. हे दुसऱ्या प्रकारचे कंपाऊंड्स फिनॉल्स यांचं नॉमेनक्लेचर इथं आपण पूर्ण केलं. आता तिसऱ्या प्रकारचे कंपाऊंड्स आहेत, त्यांचं नाव आहे इथर्स. सी इथर्स. इथर्सचे नॉमेनक्लेचर आपण 2 पद्धतीने करतो. पहिली मेथड आहे कॉमन ऑर ट्रिवियल कॉमन मेथड, आणि दुसरी मेथड नंतर बघणार आपण IUPAC. आता इथर मध्ये 2 प्रकार आहेत. क्लासिफिकेशन पाहिलं आपण, सिंपल इथर, मिक्स्ड इथर, किंवा ते सिमेट्रिकल इथर आणि अनसिमेट्रिकल इथर. जर सिंपल इथर असेल, जे ऑक्सिजन ॲटमला जोडलेले दोन्ही प्रकारचे अल्किल ग्रुप सेम असतील, तर याचं कॉमन नेम लिहिताना 2 अल्किल ग्रुप आहेत, दोन्ही सारखे आहेत म्हणून डाय हे प्रेफिक्स वापरायचं आहे. त्यानंतर त्या अल्किल ग्रुपचं नाव लिहायचं मिथाइल, आणि शेवटी शब्द लिहायचा इथर. जे कॉमन नेम ऑफ सिंपल इथर इज डाय मिथाइल इथर. आता 2 अल्किल ग्रुप सिंपल इथर मध्ये सेम असतील तर काही वेळा डाय प्रेफिक्स नाही लिहिला तरी चालेल. म्हणजे याचंच दुसरं कॉमन नाव होणार आहे मिथिल इथर. मिथिल इथर. या अल्किल इथरच्या फॉर्म मध्ये सुद्धा आपण इथरचं कॉमन नेम लिहू शकतो. तर दुसरी मेथड आहे, त्या मेथडला आपण IUPAC मेथड असं म्हणणार किंवा IUPAC सिस्टीम. या मेथड मध्ये इथरचं IUPAC नेम लिहिताना ते अल्कॉक्सी अल्केनच्या फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे. अल्कॉक्सी अल्केन. आता अल्कॉक्सी अल्केन काय प्रकार आहे तो बघू आपण. ऑक्सिजन ॲटमला 2 सारखे अल्किल ग्रुप आहेत, सिंपल प्रकारचा इथर आहे, दोन्ही अल्किल ग्रुप सेम असतील तर कोणताही एक अल्किल ग्रुप आणि ऑक्सिजन ॲटम एकमेकांना जोडा. म्हणजे याचं नाव आहे मिथिल, तो ऑक्सिजन ॲटमला जोडला तर याचं नाव काय होणार आहे मिथॉक्सी. मिथिल वरून काय लिहिलं मिथॉक्सी. आणि दुसरा राहिलेला जो अल्किल ग्रुप आहे त्याच्यामध्ये एक कार्बन ॲटम आहे, म्हणजे एक कार्बन ॲटम असणाऱ्या अल्केन पासून तो तयार झाला. एक कार्बन ॲटम असणाऱ्या अल्केनचं नाव काय मिथेन. त्या मिथेन मधल्या एका हायड्रोजन ॲटमची रिप्लेसमेंट मिथॉक्सी ग्रुपनी झाली तर याचं नाव होणार आहे मिथॉक्सी मिथेन.
IUPAC name is written in the form of alkoxy alkane, that is methoxy methane. असाच सिंपल इथर आपण घेतला C2H5 OC2H5, याचा IUPAC नेम होणार आहे इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, कारण एक अल्किल ग्रुप ऑक्सिजन ॲटमला जोडला. आणि याचा कॉमन नेम लिहायचं झालं तर दोन्ही सारखे आहेत, डायइथिल इथर किंवा डाय वापरू नका, इथिल इथर असं याचं कॉमन नेम होऊ शकेल. मात्र या इथर्स मध्ये समजा एका अल्किल ग्रुप मध्ये कार्बन ॲटमची संख्या 2 पेक्षा जास्त आहे, हे तसा इथर आपण घेऊया. एका अल्किल ग्रुप मध्ये कार्बन ॲटमची संख्या 3 आहे आणि दुसऱ्या अल्किल ग्रुप मध्ये कार्बन ॲटमची संख्या 1 आहे, दोन्ही भिन्न आहेत अल्किल ग्रुप. अशा प्रकारच्या इथरला आपण मिक्स्ड इथर असं म्हणतो. या प्रकारच्या इथरचं नाव काय झालं, मिक्स्ड इथर, टाइप मिक्स इथर झालं. आता मिक्स इथरचं कॉमन नेम लिहिताना नियम आहे, हे जे दोन अल्किल ग्रुप आहेत त्या अल्किल ग्रुपची नावं काय काय. या पहिल्या अल्किल ग्रुपचं नाव आहे मिथिल आणि दुसऱ्या अल्किल ग्रुपचं नाव आहे एन प्रोपिल. आता एन हे प्रेफिक्स आहे, ते अल्फाबेट मध्ये कन्सिडर करायचं नाही. मिथिलचा एम आणि एन प्रोपिलचा पी अल्फाबेट मध्ये कन्सिडर करा. जे लक्षात येईल तुमच्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर मध्ये आधी काय येणार मिथिल, त्यानंतर येणार प्रोपिल. मात्र कॉमन नेम लिहिताना एन हे प्रेफिक्स त्यामध्ये लिहायचं. म्हणजे याचा कॉमन नेम काय होणार आहे, मिथिल एन प्रोपिल इथर. सो कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथिल एन प्रोपिल इथर. आणि याचं जर IUPAC नेम लिहायचं असेल तर मिक्स्ड इथर मध्ये दोन अल्किल ग्रुप ज्या वेळेला असतात तेव्हा एका अल्किल ग्रुप मधील कार्बन ॲटमची संख्या बघायची आहे, ती जर कमी असेल तर तो अल्किल ग्रुप ऑक्सिजन ॲटमला जोडून त्याचा अल्कॉक्सी ग्रुप तयार करायचा. लक्षात येते का पहा. या मिथिल एन प्रोपिल इथर मध्ये दोन अल्किल ग्रुप आहेत, एका अल्किल ग्रुप मध्ये कार्बन ॲटमची संख्या 1 आहे आणि दुसऱ्या अल्किल ग्रुप मध्ये कार्बन ॲटमची संख्या 3 आहे. हा लार्जर अल्किल ग्रुप झाला. लार्जर अल्किल ग्रुप नेहमी पेरेंट अल्केन घ्यायचा आणि स्मॉलर अल्किल ग्रुप ऑक्सिजन ॲटमला जोडायचा, त्याचा अल्कॉक्सी ग्रुप तयार करायचा. आता जर लार्जर अल्किल ग्रुप मध्ये 2 पेक्षा जास्त कार्बन ॲटम्स असतील तर त्या कार्बन ॲटम्सचं नंबरिंग करायचं आहे. 3 कार्बन ॲटमची चेन आहे, पहिल्या कार्बन ॲटमला अल्कॉक्सी ग्रुप जोडला, हा दुसरा आणि तिसरा. मग त्याचा IUPAC नेम लिहिताना 1 नंबरच्या कार्बन ॲटमला मिथॉक्सी ग्रुप जोडल्यामुळं 1 आधी लिहिणार, त्यानंतर अल्कॉक्सी ग्रुपचं नाव लिहिणार मिथॉक्सी आणि त्यानंतर पेरेंट अल्केनचं नाव लिहिणार प्रोपेन. याचाच कॉमन नेम काय होतं, मिथिल एन प्रोपिल इथर. IUPAC नेम या कंपाऊंड झालं 1 मिथॉक्सी प्रोपेन. आता समजा याच्यामध्ये मिक्स इथरचं उदाहरण असं दिलेलं आहे, CH3O CH CH3 आणि CH3. दोन्ही अल्किल ग्रुप वेगळे आहेत, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मध्ये नाव लिहायचं. पहिल्याचं नाव आहे मिथाइल, दुसऱ्याचं नाव आहे आयसोप्रोपाइल. यापैकी आयसो हे प्रेफिक्स आहे, अल्फाबेट मध्ये घेणार नाही. मिथाइलचा एम आणि आयसोप्रोपाइलचा पी कन्सिडर केला. कॉमन नेम या कंपाऊंडचं झालं मिथाइल आयसोप्रोपाइल इथर. इट इज कॉमन नेम. आता याचाच IUPAC नेम लिहायचा आहे. लार्जर अल्किल ग्रुप आपण पेरेंट अल्केन घेणार, 3 कार्बन ॲटम आहेत, पेरेंट अल्केन झाला प्रोपेन. स्मॉलर अल्किल ग्रुप ऑक्सिजन ॲटमला जोडला, अल्कॉक्सी ग्रुपचं नाव आहे मिथॉक्सी. आता 3 कार्बन ॲटमना नंबरिंग केलं, इथं 1 इथं 2 इथं 3 किंवा 1 2 आणि 3 दोन्ही बाजूनी नंबरिंग केलं तरी चालेल, कारण 2 नंबरच्या कार्बन ॲटमला हा मिथॉक्सी ग्रुप जोडला. म्हणून याचा IUPAC नेम लिहिताना पोझिशन आधी लिहिणार मिथॉक्सी ग्रुपची 2, त्यानंतर अल्कॉक्सी ग्रुपचं नाव मिथॉक्सी आणि शेवटी पेरेंट अल्केनचं नाव होणार प्रोपेन. 2 मिथॉक्सी प्रोपेन असं याचं IUPAC नेम झालं. आता समजा याच्यामध्ये एक वेगळंच एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेलं आहे.
ॲलिसायक्लिक रिंग आहे, हा पेरेंट कंपाऊंड आहे. जी सॅच्युरेटेड रिंग आहे याचं नाव लिहिलं आपण सायक्लोब्युटेन. आता या सायक्लोब्युटेन मध्ये एका एच ॲटमची रिप्लेसमेंट समजा OCH3 ग्रुपनी झाली आणि दुसऱ्या कार्बन ॲटमच्या 2 हायड्रोजन ॲटमची रिप्लेसमेंट मिथाइल ग्रुपनी झालेली असेल. म्हणजे हा ॲलिसायक्लिक रिंग असणारा इथर आहे, मिक्स्ड प्रकारचा इथर आहे, कारण हा एक अल्किल ग्रुप झाला आणि हा दुसरा वेगळा ग्रुप झाला. या ग्रुपचं नाव आपल्याला कॉमन लिहिता येत नाही, म्हणून अशा प्रकारच्या इथरचं कॉमन नेम आपण लिहू शकत नाही आणि ते परीक्षेला विचारलं सुद्धा जाणार नाही. याचा IUPAC नेम मात्र लिहावा लागेल. आता IUPAC नेम लिहिताना यामधले हे जे ग्रुप्स आहेत, या ग्रुपचं नाव आहे मिथॉक्सी. याचं नाव काय दिलंय? मिथॉक्सी. आणि हे जे 2 ग्रुप्स आहेत, या 2 ग्रुपचे नाव आहेत मिथाइल. मिथाइल 2 आहेत म्हणून डाय हे प्रेफिक्स यूज केलं. प्रेफिक्स आपण अल्फाबेट मध्ये घेत नाही. याचं फर्स्ट लेटर आहे M, याचं फर्स्ट लेटर आहे M, सेकंड लेटर आहे E, सेकंड लेटर आहे E, थर्ड लेटर आहे T, ते सुद्धा कॉमन आहे, फोर्थ लेटर आहे H, तेही कॉमन आहे, फिफ्थ लेटर मध्ये फरक आहे, इथं आला Y आणि या ठिकाणी O. या अल्फाबेटिकल ऑर्डर मध्ये रूल काय? पहिला कॉमन असेल दुसरा बघायचा, दुसरा कॉमन असेल तिसरा बघायचा. इथं 5व्या लेटर मध्ये फरक आहे, इथं O आला आणि नंतर Y आला, अल्फाबेट मध्ये O आधी येतो. म्हणून प्रायोरिटी कोणाला दिली? या मिथॉक्सीला. त्याचं नाव आधी लिहिणार आपण. आता यांच्या पोझिशनची बेरीज करायची. समजा इथं 1 नंबर दिला आणि इथं 2 नंबर दिलेले असतील, 2 नंबरला 2 जोडले, यांची बेरीज केली, 1 + 2 + 2 = 5. आणि हेच नंबरिंग उलट केलं, इथं 1 1 नंबर दिला आणि याला 2 दिला, 1 + 1 + 2 = 4. जे नियमानुसार ज्यादा बेरीज जर आलेली असेल हे नंबरिंग रॉंग, कमी बेरीज आली असेल तर हे नंबरिंग करेक्ट. म्हणजे इथं 1 1 पोझिशन येणार, इथं 2 येणार, कारण बेरीज झाली कमी 4. या पद्धतीने याचा IUPAC नेम काय होणार पहा. अल्फाबेट मध्ये आधी मिथॉक्सी येणार, तो किती नंबरच्या कार्बन ॲटमला जोडलाय? 2 नंबरच्या कार्बन ॲटमला, जे 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी. त्यानंतर 1 1 2 आहे डायमिथाइल, पेरेंट अल्केन आहे सायक्लोब्युटेन. या IUPAC नेम या कंपाऊंड झालं 2 मिथॉक्सी 1 1 डायमिथाइल सायक्लोब्युटेन. आहे की नाही इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल? हे वेगळं एक्झाम्पल आहे, टेक्स्टबुक मध्ये दिलंय, तुम्ही खास करून याच्याकडे लक्ष द्यायचं. असे एक्झाम्पल CET परीक्षेला विचारले जाऊ शकतात. इथं आपण इथरचे कॉमन मेथड नुसार नेम्स काय होतात आणि IUPAC रूल अप्लाय करून त्याचे नेम्स काय होतात, सिंपल इथर, मिक्स्ड इथर, यांचं नॉमेनक्लेचर या ठिकाणी बघितलं. मला वाटतं आज या ठिकाणी आपण बघूया. तुम्ही भरपूर प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे. या अल्कोहोल्स मोनोहायड्रॉक्सी, डायहायड्रॉक्सी, ट्रायहायड्रॉक्सी, अनसॅच्युरेटेड अल्कोहोल, फिनॉल्स मध्ये मोनोहायड्रॉक्सी, डायहायड्रॉक्सी, ट्रायहायड्रॉक्सी, त्याचे एक्झाम्पल्स किंवा मोनोहायड्रॉक्सी फिनॉलचे डेरिव्हेटिव्हज, त्याचे कॉमन नेम्स IUPAC नेम्स, आणि इथर मध्ये सिंपल इथर, मिक्स्ड इथर, यांचे कॉमन आणि IUPAC नेम्स हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आज या ठिकाणी आपण थांबूया. धन्यवाद.